Okay, sir. I think yesterday's due to weather improper condition, just I am unable to take class. Sorry for that. We'll see today a good concept which we'll understand about data types. Data types in MySQL. Okay. So last class we learnt so many things, basic information about what is MySQL and introduction to database and components of database. So from two classes, I just covered need for DBMS, advantages of DBMS, and what is RDBMS, why we need databases, and why we need database management system, and what are the examples, and how many types of relationships are there in RDBMS, and one-to-one relation, and one-to-many relationship, and many-to-many relationships. So I given some examples, and participants also given more examples on these three different concepts. So that's appreciated. And today we'll go with the MySQL data types. So majorly we'll cover all the data types which are there in a MySQL. So which it will be support to a MySQL database. So what is the need for creating a data type? What is the need for creating a data type? That will learn now itself without taking so much of time. So MySQL data type is basically the type of data, the variable which it holds, the type of data which the variable will holds. That is a simple terminology. But if you take a data type is a simple one, a data type is a classification or categorization that specifies which type of data a particular variable or a column, a value can hold in any programming language or a database system. Let me tell you in a clear-cut example that if I take a equal to 10, if I take a equal to 10, I am telling about in a programming language perspective. A equal to 10. A is nothing but a variable. Variable means which holds a value is called a variable. Value is here 10. So 10 is a value, integer value, number value, numeric value, number value. That value will stores in a variable called A. Now, for some programming languages and for some database systems, it requires which type of data that variable holds, which type of value that variable will holds. So for getting that understanding, we need to specify. The rules are made it clear. The rules are made it clear in MySQL that we need to specify the data type, which data type we are using. The rules are defined in a programming language that we need to specify the data type, like int space a equal to 10. So that is one example. Let me share a simple idea on that. See, for example, in C language or in C language, we'll take C is a programming language. Like we can say something like Python is another programming language. Whereas in JS, JavaScript, another language. These are programming languages and scripting languages. We'll take here integer a equal to 10. So a is a variable which holds certain value, and that a will be stored in a memory. Now we are giving that a is an integer, a is a number, a is having a number value. Okay. If you want to specify a character value, char, characters, alphabets. Okay. Char b equal to, we can take something like char b equal to some value. We'll take yeah, we'll take this one a. Okay, just it's an example only. Now ఇక్కడ ఏంటంటే a equal to 10 అని చెప్తున్నా. 10 అనే వాల్యూ ఒక వేరియబుల్ లో స్టోర్ అయింది. a అనే వేరియబుల్ లో స్టోర్ అయింది. అది ఏ డేటా టైప్ కింద అవుతుందంటే ఇంటీజర్ అంటే నెంబర్ కి సంబంధించినది. అదే b ఈక్వల్ టు ఏ అంటున్నాను. b ఈక్వల్ టు ఏ అనేది ఏ డేటా టైప్? క్యారెక్టర్ సంబంధించిన డేటా టైప్. ఈ వేరియబుల్ ఏ వాల్యూని హోల్డ్ చేసుకుంటుందో అనేది ఇక్కడ చూడాలి. అదే విధంగా పైథాన్ లో తీసుకుంటే ఎగ్జాంపుల్ ఎలా తీసుకోవచ్చు? ఏ ఈక్వల్ టు డబుల్ కొటేషన్ లో రాజు. సో ఏ ఈక్వల్ టు డబుల్ కొటేషన్ లో రాజు అని ఇవ్వచ్చు. అంటే ఈ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో ఇది డైనమిక్ అంటారు. సో డైనమిక్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటే
లూజ్లీ కపుల్డ్ అంటారు. కొన్ని టెర్మినాలజీస్ ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకున్న వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. సో జస్ట్ ఒక పాయింట్ చెప్తున్నాను. ఏ ఈక్వల్ టు రాజు అనే వాల్యూ డబుల్ కొటేషన్లో మనం మెన్షన్ చేసినట్లయితే అది స్ట్రింగ్ కింద కన్సిడర్ అవుతుంది. స్ట్రింగ్ అంటే సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ లేదా కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ని మనం స్ట్రింగ్ అంటున్నాం. ఇక్కడ ఏ అనేది ఒక వేరియబుల్, అది కూడా ఒక వేరియబుల్. పైథాన్ ఆటోమేటిక్ గా బేస్డ్ ఆన్ ద వాల్యూ ఆ డేటా టైప్ ని అలొకేట్ చేసేసుకుంటుంది. డేటా టైప్ ఆటోమేటిక్గా అలొకేట్ చేసేసుకుంటుంది. కానీ సి లాంగ్వేజ్లో కానీ జావా స్క్రిప్ట్లో కానీ ఆటోమేటిక్ డేటా అలొకేషన్ అనేది ఉండదు. ఓకే, కాబట్టి జస్ట్ ఈ రెండింటికి ఎగ్జాంపుల్ మాత్రం తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, ఇన్ సింపుల్ వే. ఇదే విధంగానే MySQLలో కూడా మనం డేటా టైప్ ఏంటో అనేది చెప్పాలి. డేటా టైప్ అనేది చెప్పాలి. దానికి ఒక పద్ధతి ఉంది, తర్వాత చూద్దాం. బట్ యూ అండర్స్టాండ్ దట్ ఏ ఒక్క వేరియబుల్కి ఏ వాల్యూ అనేది అలొకేట్ అవుతుంది, ఎలా అలొకేట్ అవుతుంది, డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో ఏ విధంగా ఉంటుంది అన్నది ఒక ఐడియా. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ వేరియబుల్ అని చెప్పాం. ఒక పర్టికులర్ వేరియబుల్కి ఏ పర్టికులర్ కేటగిరీ, నువ్వు ఏ డేటా టైప్ నెంబర్ తీసుకున్నా ఒక డేటా టైప్, స్ట్రింగ్ తీసుకున్నా ఒక డేటా టైప్, క్యారెక్టర్ తీసుకున్నా ఒక డేటా టైప్, ఇమేజ్ తీసుకున్నా ఒక డేటా టైప్, డేట్ తీసుకున్నా ఒక డేటా టైప్, టైం తీసుకున్నా ఒక డేటా టైప్. సో ప్రతి దానికిను ఒక్కొక్క టైప్కి ఒక్కొక్క వాల్యూ, ఒక్కొక్క వేరియబుల్ ఉంటుంది. ఓకే, నౌ ఇట్ డిఫైన్స్ వాట్? ఇట్ డిఫైన్స్ ది ఫార్మాట్ అండ్ సైజ్ ఆఫ్ ద డేటా, and it can be stored as well as the operation that can be performed on that data only. Whatever the operation, either insertion or deletion or changes or any alteration or selecting, whatever it may be, ఏదైనా కావచ్చు. డిలీట్ చేయనా, ఇన్సర్ట్ చేసినా, మోడిఫికేషన్ చేయాలనుకున్నా ఆ పర్టికులర్ స్టోర్ అయిన వాల్యూ మీదనే మనం ఆపరేషన్ చేయొచ్చు. సో దానికి ఇది ఏం చెప్తుందంటే జస్ట్ ఏ టైప్ కింద ఉంది, ఎంత సైజ్ ఆఫ్ డేటా హోల్డ్ చేసుకునింది, ఇట్ జస్ట్ డిఫైన్స్ దట్. సో వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ విల్ సీ. సో ఇట్ జస్ట్ ఇన్స్యూర్స్ డేటా ఇంటిగ్రిటీ అండ్ ఇట్ స్పెసిఫైస్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ద వాల్యూ దట్ క్యాన్ బి స్టోర్డ్. ఎంత రేంజ్ వరకు స్టోర్ చేసుకోవాలి, ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ వరకు స్టోర్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు రాజు ఉన్నారు, RAJU, 4 లెటర్స్ మాత్రమే స్టోర్ చేసుకోవాలి. అంటే మెమరీలో, కంప్యూటర్ మెమరీలో ఒక టేబుల్ ఉన్న డేటాబేస్లో, ఆ డేటాబేస్ ఒక మెమరీలో ఉన్నప్పుడు నువ్వు రాజు అనే వాల్యూ నువ్వు ఎంటర్ చేస్తున్నావు అంటే 4 లెటర్స్ మెమరీ మాత్రమే ఉపయోగించాలి అనేదే పాయింట్. సో ద స్పెసిఫైస్ రేంజ్ ఆఫ్ ద వాల్యూ దట్ క్యాన్ బి స్టోర్డ్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ వ్యాలిడేట్ ద డేటా టైప్స్. మెయిన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏంటి అంటే validation purpose also will use that. So to validate the data, instead of mobile number, if you give your name, it won't accept. Instead of the address we can do. So instead of a name, if you give phone number, that is not acceptable. So that is what it will validate the data which is stored, and it provides the constraints on the data value. Like constraints means we can give that unique constraint, different values, specific rules మనం స్పెసిఫై చేయొచ్చు. సో లిమిట్, వీ క్యాన్ గివ్ లిమిట్. సో మొబైల్ నెంబర్ 10 digits ఉండాలి, లేదా 12 digits యాక్సెప్ట్ చేయాలి, +91 అనే దాన్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటూ. సో వీ కెన్ స్పెసిఫై. ఆల్రెడీ నెంబర్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ నెంబర్ మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఇవ్వకూడదు. సో డూప్లికేషన్ అనేది అలో చేయకూడదు. వీ కెన్ గివ్ సమ్ కన్స్ట్రైంట్ ఆన్ ఎ పర్టికులర్ డేటా వాల్యూస్. డేటా టైప్స్ అనేది ఉండడం వల్ల ఇన్ని బెనిఫిట్స్ ఆర్ దేర్. And also it will enable efficient storage and retrieval of the data. Finally the above ఉన్న వాటిని సాటిస్ఫై అయ్యింది అంటే డేటాని ఎఫిషియెంట్ గా స్టోర్ చేసుకున్నట్టు, అండ్ whenever we require we can retrieve the data also. That is what here the characteristics of the data types. And one more main here which determines how the data is stored in the memory. How the data is stored in the memory or in a table database. So just it will tells you that. So how means the value which stores in one memory, in one box. Let me take one example, the best example like Excel only I'm just taking. Why? Because here the boxes are there, the memory like you can take here. This is something like some memory. ఒక మెమరీ ఉంది ఇక్కడ. ఈ మెమరీ బ్లాక్ లో ఒక్కొక్క వాల్యూ ఒక్కొక్క దాంట్లో స్టోర్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నేమ్ అనుకున్నప్పుడు, ఇది ఈఎంపీ నెంబర్, ఎంప్లాయీ నెంబర్ అనుకున్నప్పుడు, ఇక్కడ శాలరీ అనుకున్నప్పుడు, ఇక్కడ అడ్రస్ అనుకున్నప్పుడు, ఓకే,
అండ్ ఫోన్ నెంబర్ అనుకున్నప్పుడు. సో ఇది అట్రిబ్యూట్స్ అంటారు. ఇది అట్రిబ్యూట్స్ అంటారు. అట్రిబ్యూట్స్ సంబంధించిన వాల్యూస్ని నేను ఎంటర్ చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు మనం ఇక్కడ స్పెసిఫై చేయొచ్చు. ఎలా స్టోర్ అవుతుంది మెమరీలో ఎలా స్టోర్ అవుతుంది? నేమ్ అనుకున్నప్పుడు రాజు ఇచ్చాను. రాజు ఇచ్చినప్పుడు ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? 4 ఉన్నాయి. 4. నేమ్కి ఒక ఐడెంటిటీ కావాలి. అంటే మెమరీలో నువ్వు డేటా స్టోర్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక ఐడి అనేది పాస్ చేస్తుంది. అది ఏదన్నా కావచ్చు. జస్ట్ ఒక నేను నెంబర్ ఫార్మాట్ అనుకుందాం. ఆ నెంబర్ ఫార్మాట్ నేను ఏదో రాస్తాను. ఏదో ఒక నెంబర్, యూనిక్ నెంబర్ అనేది ఒక ఐడెంటిటీ. ఒక మెమరీలో డేటాబేస్లో ఒక టేబుల్లో ఏ విధంగా ఒక పర్టికులర్ కాలం అనేది స్టోర్ అవుతుంది అన్నదానికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ నేను చెప్తున్నాను. సో ఎంప్లాయీ నెంబర్ అనుకో, ఎంప్లాయీ నెంబర్ అన్నప్పుడు 101 అనుకుందాం. దాని క్యారెక్టర్స్ ఎన్ని తీసుకున్నాము? 3. లెంత్ ఎంత తీసుకున్నాం? 3. సో 3 ఎన్నే ఉన్నాయి. ఓకే, ఇక్కడ నువ్వు ఇంకోటి తీసుకో. శాలరీ 20,000 అనుకో. 20,000 అన్నప్పుడు మనకి ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ అక్కడ? 5. లెంత్ 5. అదేవిధంగా అడ్రస్ తిరుమల అనుకుందాం. 3 + 3 + 2 8. 8 లెంత్ 8. అదే ఫోన్ నెంబర్ తీసుకున్నాం. ఆ ఫోన్ నెంబర్కి 10 లెంత్. మరి ప్రతి ఒక్క కాలంకి ఒక ఐడి ఉండాలి కదా, రెఫరెన్స్ ఐడి ఉండాలి కదా. రెఫరెన్స్ ఐడి అనేది ఏమవుతుంది? ఏదో ఒక నెంబరు దానికి సంబంధించిన ఫార్మాట్తో అది స్టోర్ అవుతుంది, మెమరీ ఐడెంటిటీ. మరి ఇవంతా ఒక టేబుల్ అనుకుందాం. సో ఇదేంటి? ఇక్కడ ఏమంటున్నాను? మెమరీ ఐడీస్ ఇవన్నీ. ఓకే, ఇదేంటి? లెంత్ అనమాట. క్యారెక్టర్స్ ఏదైతే నువ్వు ఒక వేరియబుల్ అనుకుందాం. వేరియబుల్ ఇంకొక నేమ్ ఏంటి? అట్రిబ్యూట్. వేరియబుల్కి ఇంకొక నేమ్ ఏంటి? అట్రిబ్యూట్ మనం ఇంకోలాగా ఏమనొచ్చు? కాలం. సార్ వాయిస్ వినిపిస్తుందా సార్ క్లియర్గా? కాలం అని చెప్పొచ్చు, రైట్? సో నా అదే విధంగా ఇక్కడ తీసుకుంటే వాల్యూస్. ఇది యాక్చువల్గా వాల్యూస్. ఆర్డర్ వదిలేసేయండి. జస్ట్ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నాను మీకు, ఒక అర్థం అవడం కోసం. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఒక టేబుల్ ఏమేంటి? ఎంప్లాయ్ అనుకుందాం. ఈ పర్టికులర్ టేబుల్కి దీనికి ఒక మెమరీ, ఇవన్నిటికీను ఒక మెమరీ ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది ఉంటుంది. సో దానికి సంబంధించిన ఒక ఐడి ఇంకోటి ఉంటుంది, సమ్ నెంబర్. ఓకే, దిస్ ఈస్ హౌ ఇంటర్నల్ ఇట్ విల్ హ్యాపన్. ఈ మనకు కనపడదు. ఓకే, ఇది మనకు అసలు అవసరం కూడా లేదు. కానీ మెమరీలో బ్లాక్గా ఏ విధంగా స్టోర్ అవుతుంది అన్నదానికి నేను ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను అంతే. ఓకే, ఇక్కడ ఎందుకు చెప్తున్నాను ఈ వర్డ్స్ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ద డేటా టైప్ డిటర్మైన్ హౌ ద డేటా ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద మెమరీ. In the memory, how it will be stored in the memory. If you take in a database, how that will be stored. So it will store based on the length and the format, length and the data type. Now just I given name anadi 4 ఇచ్చాను, length 4 ఇచ్చాను అంటే 4 క్యారెక్టర్స్ ఇవ్వాలి. 2 కూడా ఇవ్వచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. 1 కూడా ఇవ్వచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. మన లెంత్ 4 అని ఇచ్చాం, 5 ఇచ్చామంటే అది యాక్సెప్ట్ చేయదు. ఎందుకంటే నువ్వు లెంత్ ముందే చెప్పేస్తున్నావు, నువ్వు రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నావు. ఏమని? లెంత్ నువ్వు 4 క్యారెక్టర్స్ ఇస్తున్నాను అని. యు ఆర్ రెస్ట్రిక్టింగ్ దాట్. అంటే ఆ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే మనం ఇవ్వాలి. అంతకుమించి మనం ఇచ్చినప్పుడు ద లెంత్ ఈస్ నాట్ మ్యాచ్డ్ అని చెప్పి ఒక ఎర్రర్ ఐడెంటిఫికేషన్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ఇన్ డేటాబేసెస్ ఇట్ విల్ డూ. Okay, now this is a point, but that point I given just simple this example. Now, so in MySQL it will be here. There are several data types that you can use to define the type of data a column can hold. Now we'll see a different data types along with examples now. Here, so there are different types of data types. One is numeric data types. Second one is string data type. Third one is date and time data types. Another one is a Boolean data type. Next one is binary data types, and another one is enumerated data types. So these are comes under different data types in MySQL. Okay, now we'll see each and every data type.
First, what is the data type? Numeric data type. What numeric data type will says? What numeric data types will says? It just used to storing or store whole numbers. It is used to store only whole numbers. Number type of data it will holds. Okay, string data type అన్నప్పుడు ఏంటి? స్ట్రింగ్ అంటే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ మనం ఏం చెప్తున్నాము? స్ట్రింగ్ అని చెప్తున్నాం. ఓకే, స్ట్రింగ్ అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ని మనం స్ట్రింగ్ అని చెప్తాం. బట్ స్ట్రింగ్స్ ఆర్ ఎన్క్లోజ్డ్ విత్ ఇన్ ఏ డబుల్ కొటేషన్ ఆర్ సింగిల్ కొటేషన్. Single quotation or double quotation we can use for string. So here it is used for variable length characters. String data type lo malli 3 categories unnai. So variable length characters unnai, fixed length characters konni untai. So we'll see that also. And date and time data type means which stores date and time data type, which it stores date and time. So in the format of year 4 Ys, month 2 Ms, and dd means day, year, month, day format. So that will store in a date and time data types. Okay, next one what we have? Boolean data type. Boolean means 0 or 1. Boolean ante 2 possible values anamata. 2 possible values lo ఒకటి 0 అవ్వచ్చు 1 అవ్వచ్చు. 0 ante false, 1 ante true. Okay, so it is used to store only 2 possible values, either false or true. Next, binary data types అన్నప్పుడు ఏంటి? It just stores binary data అంటే images. Best example మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే images అనే చెప్పొచ్చు. Images. Okay, next one ఏంటి? Enumerated data types. So here we'll define some list of allocated values. Only that values we can use. Only that values only we can use. We will define a list. ఒక లిస్ట్ మనం ముందే క్రియేట్ చేస్తాం. ఆ పర్టికులర్ లిస్ట్ లో కొన్ని వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. ఆ వాల్యూస్ ని మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. వేరే వాల్యూస్ మనం వేయడానికి లేదు. దట్ ఈస్ ఎన్యూమరేటెడ్ డేటా టైప్స్. ఓకే, సో అంటే ఈనమ్ అనే ఒక పర్టికులర్ డేటా టైప్ హియర్, ENUM అనేది యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, విల్ సీ దట్ వన్ బై వన్. How many data types are there? As per the 6. We'll see first one, numeric data types. So numeric data type means what? Which stores the numbers. So here the list says integer. Integer means it stores whole numbers. For example, if you take age integer. Age is a variable, int is a data type. Age is a variable, int is a data type. So what is the length of that integer number which it holds? Length of a particular integer number will hold 11 digits. 11 digits it will hold. 11 digits it will hold. That is a range. That is a range of a particular value. For example, transaction ID. మీరు ఫోన్ పే చేశారు ఎవరికన్నా, ఫోన్ పే చేసినప్పుడు యూటీఆర్ నెంబర్ ఒకటి వస్తుంది, ట్రాన్సాక్షన్ రెఫరెన్స్ నెంబర్ ఒకటి వస్తుంది, రెఫరెన్స్ ఐడి ఉంటుంది కదా. సో ఈ వాటికి మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవచ్చు. ఇంటీజర్ విల్ హ్యావ్ ఎ నెంబర్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 13 digits. ఇది మనకి లెంత్ 11 వరకే. ఇంటీజర్ విల్ హ్యావ్ యాక్సెప్ట్ 11 digits. బిగ్ ఇంట్ అనేది ఇంకోటి ఉంది. బిగ్ ఇంట్ అది ఎంతవరకు యాక్సెప్ట్ చేస్తుందంటే 20 digits. It accepts 20 digits. Please note it down. So tomorrow there will be an exam for you all, online exam through Google Forms. There will be an exam tomorrow through Google Forms. Like you can use anytime you can submit the exam anytime tomorrow. I will schedule that exam tomorrow. నేను ఒక ఎగ్జామ్ పెట్టాలనుకుంటున్నాను అప్ టు డేటా టైప్స్. ఈరోజు చెప్పినంత వరకు ఫస్ట్ డే ఇంకా ఈరోజు చెప్పినంత వరకు అన్ని షేర్ చేసేస్తాను. ఆల్రెడీ నేను డే 1 డే 2 షేర్ చేసేసాను. ఈరోజు చెప్పింది ఈరోజు షేర్ చేసేస్తాను. రెఫర్ చేసుకోండి. రేపు మీరు ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ రాసుకోవాలి. ఫస్ట్ కండిషన్. సెకండ్, ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం డేటా టైప్స్ గురించి. ఇంటీజర్ చెప్పేసాను. ఇంటీజర్ ఎన్ని డిజిట్స్ హోల్డ్ చేసుకుంటుంది? 11 digits, అప్ టు 11 digits. అదే బిగ్ ఇంట్ అనేది ఒకటి ఉంది. బిగ్ ఇంట్ అనేది ఇంకొక న్యూమరిక్ డేటా టైప్.
అది ఎన్ని డిజిట్స్ హోల్డ్ చేస్తుంది? 20 డిజిట్స్. 20 డిజిట్స్ అనేది హోల్డ్ చేస్తుంది. ఇంకొకటి ఉంది మీడియం ఇంట్. We have one more medium int. So it holds up to 9 digits. It will hold up to 9 digits. One more is there, small int. One more is there, small int. Small int అనేది data type range. It specifies the width up to 5 digits. It specifies up to 5 digits. Again I'm repeating, integer data type holds numbers up to 11 digits. Big int is a second numeric data type which holds 20 digits. Medium int, third one is medium int, which holds up to 9. It starts from 0 to, like, we'll have some number, lengthy number, unsigned, signed, it is there. Okay, but anyhow, just we can specify size up to 9 digits for medium int. We have one more, small int. Small int data type holds up to 5 digits. Okay, now we'll see decimal. Decimal data type will store fixed pointing numbers. Example, price. The best example here, price అనే ఒక వాటికి డెసిమల్ అనేది మనం డేటా టైప్ ఏం చెప్తుందంటే we can specify 10 digits with 2 decimal places. We can use that. Okay, and there will be there with what? We can use price up to 53 digits, which it includes decimal point. Okay, so total number of digits we can take here 10. Okay, and 4 digits after decimal point we can write 2 here, 10,2. Okay, that is what we can say here, decimal. Okay, now we'll take one more one, float. What is float here? Float means it just give you approximate numeric value. Example, temperature. This also comes under decimal point, like a floating point representation. We can take 10.2, 20.2, 30.2, like that. Okay, so that is what float we can take. Now we discussed more for a numeric data type. One is integer int, second one big int, single word only, no space. Third one medium int, fourth one small int. Okay, another one float. Before that, decimal. We learned that many data types as of now for numeric. Now we'll see string data types. What string data type? Which it holds set of alphanumeric characters. String data is a set of alphanumeric characters. It stores strings in the table of a database. ఒక పర్టికులర్ టేబుల్లో ఆల్ఫాన్యూమరిక్ డేటా అనేది స్టోర్ చేసుకోగలుగుతుంది స్ట్రింగ్ డేటా టైప్. ఓకే, నా దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ తీసుకుంటే varchar, వేరియబుల్ క్యారెక్టర్. ఓకే, లాంగ్ స్ట్రింగ్ క్యారెక్టర్స్ ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి వేరియబుల్ క్యారెక్టర్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. అందుకే వేరియబుల్ లెంత్ క్యారెక్టర్ అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. వేరియబుల్ లెంత్ క్యారెక్టర్, దట్ మీన్స్ జస్ట్ ఇట్ ఈస్ దేర్ విత్ varchar of 50. ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేమ్ తీసుకున్నాం. ఫస్ట్ కి నేమ్ కి స్పేస్ ఉండాలి కదా, మరి ఎందుకు అండర్ స్కోర్ ఉంది ఇక్కడ? అండర్ స్కోర్ ఎందుకు యూజ్ చేయాలి? ఫస్ట్ స్పేస్ నేమ్ అనేది ఇస్తే అది వ్యాలిడ్ తీసుకోదు. ఎందుకు అంటే ద స్పేసెస్ ఆర్ యాజ్ పర్ ద రూల్స్ ఫర్ ద వేరియబుల్ క్రియేషన్, స్పేసెస్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్. ఓన్లీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్పేస్ వీ కెన్ యూజ్ అండర్ స్కోర్. నో స్పెషల్ సింబల్స్, అగైన్ నో స్పెషల్ సింబల్స్, వీ కెన్ యూజ్ అండర్ స్కోర్. మన అండర్ స్కోర్ యూజ్ చేయాలి. స్పెషల్ సింబల్స్ మనం ఉపయోగించడానికి ఇక్కడ లేదు రూల్ ప్రకారంగా తీసుకుంటే. నా ఫస్ట్ అండర్ స్కోర్ నేమ్ స్పేస్ varchar, వేరియబుల్ క్యారెక్టర్ అప్ టు 50. సో 50 హియర్ అప్ టు లెంత్ 50 క్యారెక్టర్స్. ఓకే, మరి వేరియబుల్ క్యారెక్టర్స్ ఎంతవరకు ఈ రేంజ్ అనేది ఉంటుంది? 1 నుంచి 255 క్యారెక్టర్స్ వరకు ఉంటుంది రేంజ్.
1 నుంచి 255 క్యారెక్టర్స్ వరకు రేంజ్ ఉంటుంది. ఓకే. we can define the length. We can define the length easily. So that is variable length 1 to 255 characters. Now we'll take here char. Second one is char data type. So this is a fixed length character string. Is a fixed length. ఇప్పుడు char of 3 అని ఇచ్చినారు. char of 3 అంటే అర్థం ఏంటి? It store only 3 characters. By default it will store only 1. By default it will store 1. Then the maximum size of the characters will be there with 255. Maximum length up to 255 characters. So which it includes trailing spaces also. But variable characters lo spaces it just ignores the trailing spaces. End లో spaces allow చేయదు. Character లో trailing spaces include చేసుకుంటది ఇక్కడ. So that is what variable character and character. So fixed length strings ఏంటి? char. Variable length string ఏంటి? డేటా టైప్ varchar. అంటే వేరియబుల్ క్యారెక్టర్ అని అర్థం. ఇంకొకటి ఏముంది? టెక్స్ట్ ఉంది ఇక్కడ. టెక్స్ట్ అనేది లాంగర్ టెక్స్ట్ స్ట్రింగ్స్ ఉపయోగించుకోవడానికి టెక్స్ట్ ఉపయోగించవచ్చు. లాంగర్ టెక్స్ట్ అన్నప్పుడు లెంతీ స్ట్రింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అడ్రస్, మన అడ్రస్ అనే వాటికి ఉపయోగించవచ్చు టెక్స్ట్ అనేది. లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఏది ఉందో అలాంటి వాటికి మనం టెక్స్ట్ అనేది, ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఉంది, ఒక క్వశ్చన్ లేదు ఒక ఆన్సర్ ఉంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. ఒక ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు అనుకుందాం. ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నప్పుడు కంపల్సరీ వాడు ఫ్రంట్ ఎండ్ ఒక వెబ్ పేజ్లో ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తాడు, ఒక టైమర్ రన్ అవుతుంది, దాని కింద ఒక బాక్స్ ఇచ్చేస్తాడు, దాని టెక్స్ట్ ఏరియా అంటాడు. టెక్స్ట్ ఏరియాలో 255 క్యారెక్టర్స్ వరకు ఉంటుంది. కొన్ని వాటిలో మనం లెంత్ స్పెసిఫై చేయొచ్చు. లెంత్ స్పెసిఫై చేసి టెక్స్ట్ అనే డేటా టైప్ ఉపయోగించినప్పుడు మనకి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 65,535 characters we can accommodate in that. So that is what we can have a text data type. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ తీసుకున్నాడు, అడ్రస్ తీసుకోవచ్చు, ఓకే, అండ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ తీసుకోవచ్చు, ఒక పారాగ్రాఫ్ తీసుకోవచ్చు, ఒక ఎస్సే తీసుకోవచ్చు. అలాంటి వాటికి టెక్స్ట్ అనే ఒక పర్టికులర్ డేటా టైప్ ఉపయోగించవచ్చు. ఓకే, నౌ హియర్ వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ we need to note it down that char, varchar, data types all comes under with a single quotation or double quotation. Okay, so that is very important. And in Oracle, so that varchar comes under varchar 2. Oracle లో డేటా టైప్ ప్రకారంగా తీసుకుంటే MySQL లో varchar అని ఉంటుంది, బట్ Oracle లో తీసుకుంటే varchar 2 అనేది మనం స్పెసిఫై చేయొచ్చు. సో దీస్ ఆర్ అబౌట్ స్ట్రింగ్ డేటా టైప్. స్ట్రింగ్ డేటా టైప్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? ఒకటి varchar, ఒకటి char అండ్ టెక్స్ట్. దీస్ ఆర్ ద string data type. One more we will see date and time data types. Date and time data types, we know that date and it is used to represent the date and time. Okay, it is used to represent date and time in a table. ఒక table లో date అనే ఒక పర్టికులర్ date of joining, expiry date. ఎక్స్పైరీ డేట్ అంటే ఏంటి? ఒక ప్రోడక్ట్కి ఎక్స్పైరీ డేట్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్. సో ఇలాంటి వాటికి మనం అపాయింట్మెంట్ డేట్, అపాయింట్మెంట్ టైం, జాయినింగ్ టైం, లాగౌట్ టైం, లాగిన్ టైం. సో ఇలాంటి వాటికి అన్నిటికీ మనం డేట్ అండ్ టైం అనే డేటా టైప్స్ని ఉపయోగించవచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం తీసుకున్నట్లయితే డేట్ అనేది ఒక ఫస్ట్ డేటా టైప్, డేట్. సో it represents the date in the format of 4 Ys, 2M and 2Ds. మరి ఆ రేంజ్ ఎక్కడి నుంచి ఉంటుంది? ఇన్ బిట్వీన్. ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి రేంజ్ ఇవ్వచ్చు మనము అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్. రేంజ్ ఈస్ 1000 minus 01 minus 01. That you have to note it down. That is important. Okay, so we'll go with here 1000. We can take 1000 to 1000 minus 1000 is what here? 4 Ys. And here will be there with 01 month it starts, and day it starts to 01. Okay, now అదే విధంగా ఎండ్ ఎంత వరకు? ఎండ్ we can take 4 9 9 9
9, again 9 minus hyphen, we can take hyphen 12, month 12 ఉండేది, 12 పాయింట్ లేదు కదా. సో డే we can take 31, కొన్ని మంత్స్కి 30 ఉంటుంది, కొన్ని మంత్స్కి 28 ఉంటుంది, కొన్ని మంత్స్ 31 ఉంటుంది. సో there will be end date. The start, this is start, this is end. Please understand, for date కి సమ్ స్పెసిఫిక్ రేంజ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఆ రేంజ్ మనకు 1000-01-01 నుంచి 49-12-31 దాకా ఉంటుంది. ఓకే, సో లైక్ దట్ వీ కెన్ యూజ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ March 25th 2021 అనే దాన్ని ఏ విధంగా చెప్పొచ్చు, దాన్ని బేస్ చేసుకొని చెప్పండి చూద్దాం. March 25th 2021 అన్న దానికి డేట్ డేటా టైప్ ఏ విధంగా చెప్పొచ్చు, ఏ విధంగా వస్తుంది? -2021-03 -25. Very good, super. So that is what we can understand that we can specify a year, month, day format. మన March 25th 2021 అన్నప్పుడు అది కంపల్సరీ 2021 ఫస్ట్ ఇయర్ తీసుకుంటుంది, మంత్ తీసుకుంటుంది, మళ్ళీ తర్వాత డే తీసుకుంటుంది. దట్ ఇస్ వాట్ డేట్. yes, now we'll see one more second, time. It is used to store the time values in this format. The format will be specified with hours, minutes, second. టైంకి సంబంధించిన వాటిలో జస్ట్ హవర్స్, మినిట్స్, సెకండ్స్ 2 డిజిట్స్ కన్సిడరేషన్ అవుతుంది. అపాయింట్మెంట్ టైం అనేది ఒక వేరియబుల్, ఒక కాలంగా తీసుకున్నప్పుడు టైం అనేది ఇక్కడ మనం డేటా టైప్గా తీసుకుంటాం. దానికి హవర్స్, మినిట్స్, సెకండ్గా తీసుకుంటుంది. మరి ఎలా? ఎగ్జాంపుల్ ఏముండొచ్చు, 09 ఉండొచ్చు, :10 ఉండొచ్చు, :25. సో 9 అవర్స్ అన్నాం, 9 అవర్స్ సెకండ్స్ ఏంటి, మినిట్స్ ఏంటి, అది కూడా ఇంపార్టెంటే. హవర్స్, మినిట్స్, సెకండ్స్ కంపల్సరీ ఇంపార్టెంట్. హవర్ చెప్పి ఊరుకోకూడదు కదా, కంపల్సరీ మినిట్. 9 అన్నా అంటే 9 అంటే 9:9:000:00. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. వీ కెనాట్ సే లైక్ ఓన్లీ హవర్ 9 అంతే. సో దేర్ విల్ బి ఫార్మాట్ వీ నీడ్ టు గివ్. ఇప్పుడు అపాయింట్మెంట్ టైం అన్నప్పుడు నువ్వు కంపల్సరీ డేటా ఎంట్రీ చేసేటప్పుడు దేంట్లో, టేబుల్లో డేటా ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు నువ్వు 9 అని మాత్రం ఇవ్వకూడదు. జస్ట్ ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసాము, రిజల్ట్స్ అనే ఒక టేబుల్ మన ఫస్ట్లో క్రియేట్ చేసాము. దాంట్లో స్టూడెంట్ అనే దాంట్లో జాయినింగ్ టైం అని ఇచ్చాం. జాయినింగ్ టైం అన్నప్పుడు అక్కడ నువ్వు కంపల్సరీ నువ్వు ఎంట్రీ దగ్గర 9 అనేది ఇవ్వకూడదు. కంపల్సరీ వీ నీడ్ టు స్పెసిఫై 09:00:00 ఎగ్జాక్ట్ 9 o'clock. వీ నీడ్ టు స్పెసిఫై. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బేస్డ్ ఆన్ ద కండిషన్. నెక్స్ట్ వన్, డేట్ టైం. థర్డ్ వన్ ఏంటి, డేట్ టైం. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ ద డేట్ అండ్ టైం వాల్యూస్. ఇప్పుడు మీరు ఈరోజు ఏదో ఒక జాబ్ అప్లికేషన్ లేదంటే ఏదో ఒక కోర్స్ దానికి అప్లై చేస్తున్నారు. అప్లోడ్ చేసేటప్పుడు మీ యొక్క ప్రొఫైల్ ఫోటో కూడా అడిగారు అనుకుందాం. అప్లోడ్ చేస్తున్నప్పుడు మీ డేటా మొత్తం ఎంట్రీ చేసేసారు, పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో అప్లోడ్ చేశారు. వన్స్ సబ్మిట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, బ్యాక్ ఎండ్లో అది ఎక్సెల్లో కావచ్చు, సిఎస్విలో కావచ్చు, డేటాబేస్లో కావచ్చు. ఓకే, అక్కడ ఒక టేబుల్లో మీ పర్టికులర్ నేమ్ మీద ఒక రికార్డుతో క్రియేటెడ్ అట్ ఏ డేట్ ఏ టైం అనేది ఉంటుంది. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. రేపు మీకు ఎగ్జామ్ పెడుతున్నప్పుడు గూగుల్ ఫామ్ షేర్ చేసేస్తాను. గూగుల్ ఫామ్ షేర్ చేసినప్పుడు మీరు ఈరోజు లైక్ టుమారో మార్నింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ 6 o'clock ఓపెన్ చేసేసారు అనుకోండి. వి డోంట్ వాంట్ దట్. 11 o'clock ఓపెన్ చేశారు అనుకోండి. మార్నింగ్ 11 o'clock ఓపెన్ చేశారంటే సబ్మిట్ చేసేసిన వెంటనే సబ్మిట్ చేసినప్పుడు ఏ టైంకి సబ్మిట్ అయింది అనేది ఆటోమేటిక్లీ గూగుల్ ఫామ్స్ సింక్రనైజ్ అయిన గూగుల్ షీట్తో ఆ పర్టికులర్ టైం స్టాంప్ అనేది ఆటోమేటిక్గా చూపించేస్తుంది. మీకు కొంతమంది తెలిసే ఉంటుంది. టైం స్టాంప్ ఆటోమేటిక్గా చూపిస్తుంది, ఏ డేట్, ఏ మంత్, ఏ టైం, ఏ ఒక్క పర్టికులర్ సెకండ్కి ఆ పర్టికులర్ రికార్డ్ వాళ్ళు సబ్మిట్ చేశారు. దట్ విల్ బి రికార్డెడ్. దట్ ఈస్ వాట్ డేట్ అండ్ టైం. డేట్ టైం we can take. So for this we have a format, that is what we can take 4y 2m 2d with including hour, minute, seconds. It will be considered for all, entire మొత్తం కన్సిడర్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ I am telling. ఓకే, మరి అంతా బాగానే ఉంది సార్, డేట్ చెప్పారు, డేట్కి ఏమో 1000-0101 చెప్పేశారు కదా, మరి టైంకి ఉండదా? ఉంటుంది, టైం కూడా ఉంటుంది.
So there will be starts from 00:00:00 to 23:59:59. Okay, so that is the format for date time. I think sir clear enough. Okay, now we'll go with year. Year అనేది కూడా ఒక డేటా టైప్. డేట్ అండ్ టైమ్ లో ఇయర్ అనేది కూడా ఒక డేటా టైప్. ఇయర్ అనేది ఒక డేటా టైప్. సో it just stores 2 digits or 4 digit format. Year is one more data type which it will accept 2 digits or 4 digits. Year అనేది. ఓకే, ఇయర్ కూడా డేటా టైప్ కింద కన్సిడర్ అవుతుంది. 2 digits అన్న యూజ్ చేయొచ్చు, 4 digits అన్న యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో 1970 to 2069. 1970 to 2069. దాని 2 digits లో చెప్పాలంటే ఎలా చెప్పొచ్చు? లాస్ట్ 2 digits ని మనం కన్సిడర్ చేయాలి. లాస్ట్ 2 digits ని మనం కన్సిడర్ చేయాల్సింది వస్తుంది. ఎలా? 70, 69. 1970 అంటే 70 కదా ఉండేది లాస్ట్ 2 digits, అది 2 digits కి వర్తిస్తుంది. అదే 2069 అని అన్నప్పుడు 69 అనేది అక్కడ లాస్ట్ 2 digits కి వర్తిస్తుంది. సో అప్పుడు మనం స్పెసిఫై చేయాలి లెంత్. ఇయర్ ఆఫ్ 4 అన్నప్పుడు ఏమైతుంది? 4 digits నువ్వు కంపల్సరీ ఎంటర్ చేయాలి. ఇయర్ ఆఫ్ 2 అన్నాం అనుకోండి, అప్పుడు 2 digits లాస్ట్ 1990లో మనం డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఉందన్నప్పుడు 90 అని ఇవ్వాలి. That's all about we can say that year, date time and one more last one, what? Year. So that is what we can say. Sir anta baane undi, మీరేమో డే చెప్పారు, మంత్ చెప్పారు, ఇయర్ చెప్పారు, హవర్ చెప్పారు, మినిట్ చెప్పారు, సెకండ్ చెప్పారు. ఓకే, నౌ there will be a specification that is there any format in a single shot. ఇప్పుడు కొన్ని వాటిలో మీరు చూసుంటారు, August 20, 2021 5:30, August 20, 2021 5:30 అన్నదానికి మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు? కొన్ని సెపరేషన్, దేర్ విల్ బి సెపరేషన్ విత్ హైఫన్స్. మనం చెప్పుకున్నాం, హైఫన్స్ లేకుండా, డాట్ లేకుండా, ఏది లేకుండా కూడా ఒక నెంబర్ ఫార్మాట్ లో డేట్ అండ్ టైం అనేది ఒకటి వస్తుంది. మీరు అబ్జర్వ్ చేశారో లేదో, అలాంటి దాన్ని మనం టైం స్టాంప్ అంటారు. టైం స్టాంప్ అనేది ఇంకొక డేటా టైప్. టైం స్టాంప్లు ఏంటి అంటే, సో జస్ట్ ఇట్ విల్ రిటర్న్స్ డేట్ టైం వితౌట్ హైఫన్స్ బిట్వీన్ ద నెంబర్స్. వితౌట్ హైఫన్స్ తో లేకుండా ఉండే డేటా టైం ఎంట్రీ చేసేదే టైం స్టాంప్. సో దానికి మనం 21st August 2021 అనేది ఎలా రాయొచ్చు? విల్ టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. 21st టైం స్టాంప్ ఎలా రాసుకోవచ్చు? 20th August 2021 అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ వస్తుంది, 2021 and 08 month and then day. What is the day? 20th? 20. Right. And then 17 5:30 30 again 00. లాస్ట్ 00 అంటే అర్థం ఏంటి? సెకండ్స్. వెరీ గుడ్, సెకండ్స్. మరి దాని ముందు ఉన్నది మినిట్స్. దాని ముందు ఉన్నది అవర్స్. దాని ముందు ఉన్నది డే అనాలి. డేట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ డే అంటే ఒక్క పర్టికులర్ 2 వాల్యూ. దాని ముందు ఉన్నది మంత్. యా, దాని ముందు ఉన్నది ఇయర్. దిస్ ఈస్ టైం స్టాంప్. ఇది ఏ డేటా టైప్ కింద వస్తుందంటే టైం స్టాంప్ అనే ఒక డేటా టైప్ కింద వస్తుంది. టైం స్టాంప్ లో కోలన్స్ కానీ సెపరేషన్ ఏముండదు. దేర్ వోంట్ బి ఏ హైఫన్స్ బిట్వీన్ ద నెంబర్స్. ఇది ఒక ఫార్మాట్. ఇంకో ఫార్మాట్ మనకు తెలిసిందే, హైఫన్స్ ఉంటుంది. హవర్స్, మినిట్స్, సెకండ్స్ కి మాత్రం కోలన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ వాట్ డేట్ అండ్ టైం డేటా టైప్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ విల్ సీ Boolean data type. So Boolean data type here, which it will use to store true or false values. ని Boolean data type అనేది స్టోర్ చేసుకోగలుగుతుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఈజ్ యాక్టివ్. ఒక అకౌంట్, ఒక
ఒక ప్రాజెక్ట్ చేసాము మన వాళ్ళందరికీ ఒక యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇచ్చేసాను, ఆన్లైన్లో ఎగ్జామ్ రాయండి అని చెప్పేసాను. అప్పుడు ఆ పర్టికులర్ యూజర్ లాగిన్ అయ్యాడు అన్నప్పుడు హీఈస్ ఇన్ యాక్టివ్ ట్రూ, లాగౌట్ చేసేసాడు. ఈజ్ యాక్టివ్ అనేది అక్కడ వాల్యూ ఏమవుతుంది, ఫాల్స్, అలా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. సో లాగిన్ అప్పుడు యాక్టివ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ, లాగౌట్ అయిపోయినప్పుడు అంటే ఆ సెషన్ ఏదైతే ఉందో ఎక్స్పైర్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనకి ఫాల్స్ వాల్యూ వస్తుంది. బూలియన్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ పాజిబిలిటీ వాల్యూస్ మాత్రమే అది డిస్ప్లే చేయగలుగుతుంది. దట్స్ కమ్స్ అండర్ బూలియన్ డేటా టైప్. అదే విధంగా ఇంకోటి ఏముంది, ఎన్యూమరేటెడ్ డేటా టైప్. ఎన్యూమరేటెడ్ డేటా టైప్ మీన్స్ దాని ఎన్యూమరేషన్ అని చెప్తారు. ఏ ఫ్యాన్సీ టర్మ్ ఫర్ అ లిస్ట్, ఒక లిస్ట్కి ఒక ఫ్యాన్సీ టర్మ్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో దానికి మనం ఈనమ్ అనే పర్టికులర్ వర్డ్ని మనం యూస్ చేయాలి, ఆ డేటా టైప్ని యూస్ చేయాలి. అది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ జస్ట్ క్రియేట్ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఫ్రమ్ విచ్ ద వాల్యూ మస్ట్ బి సెలెక్టెడ్. అది నల్ కూడా అయి ఉండొచ్చు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం తీసుకున్న వాటిలో జెండర్కి నేను ముందే డిఫైన్ చేస్తున్నాను, ఒక పర్టికులర్ లిస్ట్ నేను డిఫైన్ చేస్తున్నాను, కొన్ని వాల్యూస్ నేను డిఫైన్ చేస్తున్నాను. ఈనమ్ జెండర్, ఈనమ్ మేల్ ఫీమేల్ అదర్. వి ఆర్ స్పెసిఫై, నేను ముందు చెప్పేస్తున్నాను ఒక జెండర్కి ఈ పర్టికులర్ ఎన్యూమరేటెడ్ డేటా టైప్లో కొన్ని ముందే సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ని లిస్ట్ ఫార్మాట్లో నేను అలొకేట్ చేసేసాను. ఆ పర్టికులర్ వాల్యూస్ని మనం ఉపయోగించాలి, మేల్ ఫీమేల్ అదర్ అన్నమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ వాట్ ఎన్యూమరేటెడ్ డేటా టైప్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి, బైనరీ డేటా టైప్. సో బైనరీ డేటా టైప్ అన్నప్పుడు ఏంటి, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ బైనరీ వాల్యూస్ అంటే బైనరీ డేటా అంటే ఇమేజెస్. సో ఇమేజెస్ అనేది బైనరీ డేటా కింద వస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ప్రొఫైల్ ఫోటో, పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో అలాంటి వాటి తీయచ్చు. ఇప్పుడు వాట్సాప్లో మనం ప్రొఫైల్ ఫోటో చేంజెస్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. బ్యాక్ ఎండ్లో వాళ్ళు ఏదో ఒక MySQL ఉపయోగిస్తారో, లేకుంటే పోస్ట్ GRE ఉపయోగిస్తారో, MongoDB ఉపయోగిస్తారో, ఒరాకిల్ ఉపయోగిస్తారో మనకు తెలియదు. ఆ వాట్సాప్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసిన ఆ డెవలపర్స్ వాళ్ళు బ్యాక్ ఎండ్లో డిజైన్ చేసిన డేటాబేస్ ఏది ఉపయోగిస్తారో మనకు తెలియదు. కానీ కంపల్సరీగా అక్కడ బైనరీ డేటా టైప్ అనేది ఉంటుంది. ఎందుకంటే వీఆర్ అప్లోడింగ్ ఇమేజెస్, వీఆర్ అప్లోడింగ్ ప్రొఫైల్ ఫోటో. ఆ ప్రొఫైల్ ఫోటోని మనం చేంజెస్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం. అక్కడ ఏదైనా ఒక డాక్యుమెంట్ ఫైల్ ఇస్తే అప్లోడ్ కాదు, అది డాక్యుమెంట్ ఫైల్ ఇస్తే ఇన్వాలిడ్ ఫైల్ అని చెప్పేసి. ప్రొఫైల్ ఫోటో చేంజ్ అన్నప్పుడు నువ్వు ఇమేజ్ మాత్రమే ఇవ్వాలి. దాన్ని అది ఏ డేటా టైప్ కింద వస్తుంది, బ్లాబ్ అనేది వస్తుంది. బ్లాబ్, BLOB, బ్లాబ్ అంటే బైనరీ లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్స్. బ్లాబ్ అంటారు, బ్లాబ్స్. ఓకే, సో ఎందుకు అది, టు స్టోర్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ బైనరీ డేటా. ఇమేజెస్ కావచ్చు, లేదా డిఫరెంట్ ఫైల్స్ కూడా కావచ్చు. కొన్ని డిఫరెంట్ ఫైల్స్, ఇప్పుడు PDF ఫైల్ ఉంది, రెజ్యూమ్ పంపించారు, ఒక అప్లికేషన్ ఫామ్ ఓపెన్ చేశారు ఆన్లైన్లో, timesjob.com కావచ్చు, నౌకరీ కావచ్చు, ఏదో ఒక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేశారు. దాంట్లో రెజ్యూమ్ ఫిల్ చేయమని అడుగుతారు, రెజ్యూమ్ అప్లోడ్ చేయండి అని అడుగుతారు, ఫోటో అటాచ్ చేయమని అడుగుతారు, సిగ్నేచర్ అటాచ్ చేయమని అడుగుతారు. మరి అలాంటి వాటివన్నీ ఫీల్డ్స్కి బ్యాక్ ఎండ్లో వాళ్ళు కంపల్సరీ బ్లాబ్ డేటా టైప్ ఉపయోగించాల్సిందే, 100%, దాంట్లో డౌట్ లేదు. ఓకే, బ్లాబ్ డేటా టైప్ అనేది ఉపయోగిస్తే కానీ ఇమేజెస్ని కానీ ఫైల్స్ని కానీ మనం అటాచ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ లేదు. మరి అలాంటప్పుడు అక్కడ బ్లాబ్ డేటా టైప్ అనేది అది బైనరీ డేటా టైప్ కింద వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ లైక్ వాట్, బూలియన్ డేటా టైప్, enumerated data type, one more binary data type. Okay, now we'll see entire example, total ఇంతవరకు మనం చెప్పుకున్న వాటివన్నిటిని ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్తో డిస్కషన్ చేసుకుందాం. ఓకే, ఇక్కడ ఏముంది, ఫస్ట్ పాయింట్ మనం తీసుకున్నట్లయితే, ఓకే, we have here just this is a code. ఒక టేబుల్ని ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తారు అన్నదానికి ఒక కోడ్. ఓకే, ఈ కోడ్ నేను ఆల్రెడీ ఫస్ట్లో మీకు ఒకసారి ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్గా చూపించాను. సో అదే ఫార్మాట్లోనే అన్ని మనం చెప్పుకున్న డేటా టైప్స్ అన్నిటిని గురించి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్గా చూపించడానికి ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా. క్రియేట్ టేబుల్ నేమ్ ఏంటి ఇక్కడ, ఎగ్జాంపుల్ _table. సో దట్ ఐ టేక్ అన్నాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఎ టేబుల్ నేమ్. ఐడి అనేది ఏంటి, వాట్ ఈస్ ఐడి దేర్, ఐడి అనేది ఏంటి,
ఇక్కడ ఐడి అనేది ఏముంది, వేరియబుల్ అనొచ్చు, కాలం అనొచ్చు కదా. యా, ఇంటీజర్, ఇంట్ అంటున్నాం, కంపల్సరీ ఇంటీజర్ వాల్యూ అక్కడ ఇవ్వాలి, నంబర్ వాల్యూ ఇవ్వాలి. ఆటో ఇంక్రిమెంట్, ఇది నేను చెప్తాను, కన్స్ట్రైంట్స్ నేను తర్వాత చెప్తాను. ఈ రెండు కీస్ అనేది ఆటో ఇంక్రిమెంట్ ఏంటి అనేది నేను తర్వాత చెప్తాను. ఆటో ఇంక్రిమెంట్ అంటే బేసిక్ గా నువ్వు ఒక రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాము అంటే నెక్స్ట్ సెకండ్ రికార్డ్ ఆటోమేటిక్ గా 2 ఇంక్రీజ్ అయింది. నెక్స్ట్ ఇంకో రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేస్తుంటే 3 ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. 3 అనే నెంబర్ ఆటోమేటిక్ ఇంక్రిమెంట్ వాల్యూ అనేది జనరేట్ అవుతూ వస్తుంది. దట్ ఇస్ కాల్డ్ ఆటో ఇంక్రిమెంట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ తీసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ అండర్ స్కోర్ నేమ్ అనేది సెకండ్ కాలం, దానికి వేర్ క్యార్ ఆఫ్ 50. సో 50 క్యారెక్టర్స్ వరకు మనం స్పెసిఫై చేయొచ్చు, 50 క్యారెక్టర్స్ వరకు మనం స్పెసిఫై చేయొచ్చు. ఓకే, నౌ వన్ మోర్ హియర్, లాస్ట్ నేమ్ వేర్ క్యార్ 50 అగైన్. బర్త్ డేట్ కి డేట్ అనే ఒక డేటా టైప్ మనం స్పెసిఫై చేస్తున్నాం. మరి డేట్ అనే దానికి ఫార్మాట్ ఏంటి, డేట్ అనేది ఏ ఫార్మాట్ ఉంటుంది, ఇయర్ మంత్ డేట్. సూపర్, ఇయర్ మంత్ yes 4 Y's 2 M's 2 D's. సో అది మనకి డేట్ అనే ఒక పర్టికులర్. మరి ఇక్కడ ఉంది బర్త్ డేట్ కి డేట్ అనే డేటా టైప్ చెప్పారు ఇక్కడ. మరి అదే టైం స్టాంప్ కూడా ఇవ్వచ్చు, మరి టైం స్టాంప్ కూడా ఇవ్వచ్చు, కాకపోతే అది మనకు ప్రాపర్ గా ఉండదు, అండర్స్టాండింగ్ అనేది అవేలో ఉండదు. తెలిస్తేనే మనం ఆ నెంబర్ ఏంటి అనేది సిరీస్ అర్థమైంది. ఈ నెంబర్ చూపించేసి ఇది ఏంటి అని మనం చెప్పనీకి లేదు పాసిబిలిటీ. ఇఫ్ యు సీ దాట్ ఇవన్నీ తీసేస్తాం, ఇవి లేవు ఇప్పుడు. 2021-08-2017-300 అని చెప్పేస్తే ఇది ఎవరు ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి అనుకోవచ్చు, ఇంకేదో అనుకోవచ్చు. ఇయర్ వీఆర్ నాట్ స్పెసిఫైయింగ్, మనకు అర్థం కాదు కదా. దర్ షుడ్ హ్యావ్ ఎ ప్రాపర్ ఫార్మాట్. ఫర్ దట్ వీ విల్ యూజ్ ఓన్లీ డేట్ హియర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఆఫ్ టైం స్టాంప్. నెక్స్ట్ ఈజ్ అండర్ స్కోర్ యాక్టివ్ బూలియన్, ఇందాకడే చెప్పాం బూలియన్. ఈమెయిల్ అనే దానికి కూడా VARCHAR అనేది తీసుకోవచ్చు 100 లెంత్. ప్రైజ్ అనేది డెసిమల్ వాల్యూస్ తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ 10,2. ఓకే, అండ్ హియర్ there will be 10 అంటే ఎప్పుడంటే నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ 10 ఉండాలి, 10 ఉండొచ్చు. 2 దాని పాయింట్ వాల్యూ 2 ఉండొచ్చు. అంటే 25,000 తీసుకోవచ్చా, 20 లైక్ వీ కెన్ టేక్ 25,003 అంటే 5.20 అలా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. డెసిమల్ లో 10 అన్నది ఫస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్, హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ స్పెసిఫై. ఎస్, 2 డెసిమల్ వాల్యూస్, కరెక్ట్ అది. సో ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ అంటున్నారు. సెట్ అనేది ఇంకొక డేటా టైప్, అది కూడా. సో ఆ డేటా టైప్ లో కూడా సేమ్ మనం ఇందాక చూసాం, ఏ పర్టికులర్ డేటా టైప్ కి ఈ సెట్ లాగంటిది ఒకటి ఉండాలి. ఏ పర్టికులర్ డేటా టైప్ కి ఈ విధంగా లిస్ట్ లో మనం కంటెంట్స్ ఇవ్వచ్చు, దాన్నే యూజ్ చేయాలి. అది ఏ డేటా టైప్ కింద వస్తుంది, ఏం సార్? కొన్ని వాల్యూస్ మనం ముందే చెప్పేస్తాం, ఆ వాల్యూస్ యూజ్ చేసుకోవాలి. అది ఏ డేటా టైప్ కింద వస్తుంది, లాస్ట్ చెప్పా. ఓకే, ఈనం ఐ థింక్ కరెక్ట్ ఉంది. ఈనం అనే డేటా టైప్ జెండర్ అనేది ఉపయోగించాం, మేల్ ఫీమేల్ అదర్స్ అనేది ఉపయోగించాం. మరి ఆ ఫార్మాట్ లో మనం ఇలా తీసేసుకోవచ్చు. సెట్ అనేది ఒక డేటా టైప్ కింద మనం యూజ్ చేయొచ్చు. సెట్ అనేది కూడా రీడింగ్, కుకింగ్, ట్రావెలింగ్. సో ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ కి, సో విచ్ ఎవర్ దే వాంట్ దే కెన్ యూజ్ సెట్. మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఆర్ దేర్, వీఆర్ అలొకేటింగ్, ఆ వాల్యూస్ ఇవ్వచ్చు. అండ్ యూజర్ అండర్ స్కోర్ డేటా అనేది JSON ఫార్మాట్ లో మనం ఇస్తున్నాం. JSON అనేది కూడా ఒక డేటా టైప్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ వి లెర్న్ నౌ. లాస్ట్ వన్ ఏంటి, ఐడి అనేది ఏంటి, ఇంటీజర్ ఆటో ఇంక్రిమెంట్. ప్రైమరీ కీ అంటే ఒక పర్టికులర్ రికార్డు, ఒక పర్సన్, ఒక నెంబర్ తో ఒకరిదే ఉంటది అంతే. నెంబర్ 1 అంటే రాజు, నెంబర్ 2 నువ్వు రాజు పెట్టుకోవచ్చు, కానీ ఐడి మాత్రం ఒకటే ఉంటది. దట్ ఇస్ ఆటో ఇంక్రిమెంట్. ప్రైమరీ కీ అనేది ఆ పర్టికులర్ ఐడికే పెట్టామంటే దాని అర్థం 1 అనే రికార్డు మళ్ళీ 1 అనేది ఎంట్రీ కాకుండా ఉండడానికి ప్రైమరీ కీ అనేది ఆ పర్టికులర్ ఐడికి సెట్ చేసాం. నేను కీస్ చెప్పేటప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది వాట్ ఈస్ డిఫరెంట్. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది.
ఓకే మేడం, ఇప్పుడు క్లియరా మేడం? ఓకే, నా ఇక్కడ ఆటో ఇంక్రిమెంట్ అనేది 1 by 1 ఇట్ విల్ ఇంక్రిమెంట్. ప్రైమరీకి అనేది ఎందుకు సెట్ చేస్తాం దీనికి? ప్రైమరీకి ఎందుకు అంటే యూనిక్ వాల్యూస్ని మెయింటైన్ చేయడం కోసం మనం ప్రైమరీకి అనేది ఆ పర్టికులర్ దానికి సెట్ చేసేసాం. సో it will just stores only unique values 1 2 3 4, that's all. It won't store like 1 1 1 2 3 4 4 4 like that. It won't allow. So that is what id. Now as of now మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్న అంతవరకు మీకు ఏం డౌట్స్ ఉంటే అది అడగచ్చు, ఐ కెన్ క్లారిఫై. డేటా టైప్స్ క్లియర్ అయింది అంటే దట్స్ ఫైన్. లాస్ట్ సార్ చెప్పండి. ఈనం అనేది సెలక్షన్ లో పర్టికులర్ గా ఏమన్నా మెన్షన్ చేయాల్సి వస్తుందా సార్? అంటే ముందు ఎగ్జాంపుల్ లో మేల్ ఫీమేల్ కి ఈనం అని పెట్టారు కదా, దీనికి ఓన్లీ సెట్ అని చెప్తున్నారు కదా, అది అది వేరే అవును సార్. ఇక్కడ అంటే సెట్ అని బ్రాకెట్ సరిపోతుందా సార్? అంతే సార్, అంతే. అవును, మన చాయిస్ బట్టి యూజ్ చేయొచ్చు సార్, ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ని మనకి సార్ ఈ అని మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదా సార్? ఈనం ఈనంలో ఈ అనేసి మెన్షన్ చేస్తున్నారు కదా, అది మెన్షన్ చేయాలా సార్? చేయాలి సార్, చేయాలి. ఎన్యూమరేషన్ ఈ అనేది కంపల్సరీ చేయాలి. ఈనం ఎన్యూమరేషన్ Okay, అనేది ఏంటంటే ఫ్యాన్సీ టర్మ్ ఫర్ దేనికి, ఒక లిస్ట్ కి. సో ఈనం అనేది జస్ట్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్, కొన్ని లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అండ్ విచ్ వీ కెన్ సెలెక్ట్. అలాంటి వాటి కోసం ఈ నమ్ అనేది కంపల్సరీ మనం స్పెసిఫై చేయాలి. ఓకే సార్, ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు కదా సెట్ అని చెప్పేసి, దాంట్లో ఈనం అనేసి ఏం మెన్షన్ చేయలేదు కదా సార్? ఈ సెట్ అనేది ఇంకొక డేటా టైప్ సార్, అది డేటా టైప్. అది కూడా ఒక డేటా టైప్, అదే చెప్పాను. సెట్ అనేది ఒక డేటా టైప్, అది కూడా ఒక సెట్ అనేది ఒక డేటా టైప్ అన్నమాట. సో వీ కెన్ యూజ్ హియర్ ఒక పర్టికులర్ ఈనం అనేదన్నా యూజ్ చేయొచ్చు, లేదా సెట్ అనేదన్నా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దానివల్ల మనకి ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. రెండు ఫంక్షన్ ఒకటేనా సార్? రెండు ఫంక్షనాలిటీ ఒకటే సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. సార్ ఇదే ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయొచ్చు సార్? అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ మీరు ఎట్లా మేడం చెప్తున్నారు, రన్ చేయాలనేసి ఎట్లా? మీరు ఇంతకు ముందు అంటే ఫస్ట్ క్లాస్ లో టేబుల్ క్రియేట్ చేశారు కదా? అవును మేడం, అవును. ఐ థింక్ సేమ్ ఇదే యూస్ చేసి మనం టేబుల్ క్రియేట్ అవుతుందా? అవుతుంది మేడం, ఖచ్చితంగా అవుతుంది. మరి చూద్దామంటారా? ఓకే, సో ఇక్కడ సార్ ఇందాక సార్ అడిగిన విషయం ఏంటి అంటే సెట్ కి కి డిఫరెన్స్ అడిగారు. మనకి సెట్ ఒక చిన్న పాయింట్ ఒకటే మిస్ అయింది. సెట్ లో ఏంటి అంటే మల్టిపుల్ వాల్యూస్ చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక పర్టికులర్ యూజర్ కి రీడింగ్ అనేది ఇష్టం ఉండొచ్చు, కుకింగ్ ఇష్టం ఉండొచ్చు, రెండు ఇష్టం ఉండొచ్చు. సెట్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ హీ కెన్ సెలెక్ట్. అదే ఈనంలో తీసుకుంటే ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. సార్ డౌట్ ఎవరు అడిగారు, వాళ్ళు క్లియర్ అయింది అనుకుంటున్నా సార్. క్లియర్ అయింది సార్. యా, సో ఇప్పుడు ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ అప్లై చేస్తున్నప్పుడు మన దగ్గర 4 స్కిల్స్, మనకి నాలెడ్జ్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి. ఆ స్కిల్స్ ని చూస్ చేసుకొని దాని కేటగిరీ వైజ్ నేను అప్లై చేయాలనుకున్నప్పుడు ఆ 4 డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ మనం చూస్ చేసుకునేస్తే 4 సంబంధించిన జాబ్ రోల్స్ అనేటివి చూపించేస్తాయి. సో అది సెట్ అనేది కింద కన్సిడర్ అయిపోద్ది. అది ఈనం కింద కన్సిడర్ తీసేసుకున్నట్లయితే ఓన్లీ పర్టికులర్ వన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిటీ, సెలెక్ట్ సిటీ అనేది తీసుకుంటే ఒక సిటీ చిత్తూరు అని తీసుకుంటే చిత్తూరుకు సంబంధించిన డిస్ప్లే అనేది వస్తుంది. సో ఆ ఒకటే డిస్టిక్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం, కంట్రీ ఒకటే సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. అది ఈనం అనే పర్టికులర్ డేటా టైప్ కింద అది అప్లికబుల్ అవుతుంది. సెట్ అనేది మనం ఎలా తీసేసుకోవచ్చు? బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పొచ్చు? ఫైన్, ఓకే సార్, ఫైన్, దట్స్ ఫైన్. ఇక్కడ మనం ఇంకొక ఆన్లైన్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు అడుగుతున్నాం. మరి లెట్ మీ గో విత్ MySQL. Okay, so here let me copy my code here. I have typed entire thing. Okay, here we'll take this table only, or else we'll take here.
సో క్రియేట్ టేబుల్ ఈటీ అని పెట్టేస్తున్నానండి. మనం ఏం నేమ్ ఇచ్చినా ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఈటీ అని తీసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ ఐడి ఇంటీజర్ ఆటో అండర్ స్కోర్ ఇంక్రిమెంట్ ప్రైమరీ key. Then after that I'm just taking first underscore name. మీరు ట్రై చేయొచ్చు, మీరు అందరూ కూడా దీన్ని ట్రై చేయొచ్చు. varchar of 50. సో మనం MySQLలోకి ప్రాక్టికల్ సెషన్కి వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు మీకు ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది. ప్రస్తుతానికి మీకు నేను జస్ట్ ఆన్లైన్ కంపైలర్ యూస్ చేసి చెప్తున్నాను. సో లాస్ట్ నేమ్ varchar అగైన్. varchar ఇక్కడ లెంత్ నేను 50 స్పెసిఫై చేసేసాను. తర్వాత ఏముంది నెక్స్ట్, రాంగ్ ఒకటి ఉంది. యా here and then comma after last name birth date BIRTH birth date అనేది date and then again is underscore active boolean. Next we'll take here email is an example for we'll take varchar of 100. Then price decimal. సో మనకి MySQL లో అయితే వర్షన్స్ బేస్ చేసుకొని రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. బట్ విల్ సీ దట్ ఇక్కడ మరి ఈ దీంట్లో వస్తుందా లేదా అనేది చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఈ ప్లాట్ఫామ్ వేరు కదా MySQL సంబంధించినది. బట్ ఇదే కోడ్ MySQL ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు కూడా ఇదే కోడ్ను కూడా రన్ చేద్దాం. లెట్ మీ చెక్ దట్. మనం రాకపోతే ఆశ్చర్యపడాల్సిన పని ఏం లేదు. ఎందుకు అంటే వీఆర్ యూజింగ్ డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్. యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఆల్సో. user underscore data JSON data. Right, we completed code. Now let me run this program. Run. Let's see work or not. Near one prepare near auto increment, somewhere wrong. So we don't take this primary key and that all. We'll forget about that. We'll run the program. Sir, auto increment lo auto underscore petala. Okay, ade ఇంక్రిమెంట్ కరెక్ట్గా ఉంది కదా సార్? స్పెల్లింగ్ రాంగ్ ఉందంటారా? ఫైన్. గుడ్ అబ్జర్వేషన్ సార్, గుడ్ అబ్జర్వేషన్. విల్ సీ. ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ నాట్ మోడిఫైయింగ్ ద కంటెంట్. ఓకే, auto underscore. Yeah, it is given already, but I didn't select that. Set something somewhere it mistake. Set something some error it is there. Set. We'll go with one more. Shall we go with మరి అదే కొన్ని కంపైలర్స్ వాళ్ళు సపోర్ట్ చేసే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది డేటా టైప్స్ అన్నది. ఓకే, సేమ్ అదే ఎర్రర్ వస్తుంది. let me check with that and run. This is executed properly. ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయితే అయ్యింది. టేబుల్ క్రియేషన్ అయితే అయ్యింది. మనం వేరే కంపైలర్లో చూసినట్టయితే మనకి బాక్స్ టైప్ మోడల్ ఏమైనా చూపించవచ్చు. డోంట్ వరీ, జస్ట్ ఐ విల్ డౌన్లోడ్ దిస్ వన్. నేను సేవ్ చేసేస్తున్నాను. మన దీంట్లోనే ఉంటుంది. ఎంప్లాయ్ ఏమైనా పెట్టుకున్నాము, డే 3 అనేది నేను సేవ్ చేసి పెడుతున్నాను. ఇదే కోడ్ మన SQL కంపైలర్ రన్ చేస్తున్నప్పుడు దాంట్లో మన ఒరిజినల్ దాంట్లో రన్ చేద్దాం. సో అప్పుడు యూ విల్ గెట్ అండర్స్టాండ్. నేను డౌన్లోడ్ చేసేసాను, నేను సేవ్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాను. ఇంకో రోజు నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. ఓకే, ఫైన్. So thank you for today. I think if you have any doubts you can post on a Google form share చేస్తాను మీకు. ఈరోజు షేర్ చేస్తాను. టుమారో ఎగ్జామ్ కదా, టుమారో ఎనేబుల్ అవుతుంది, మీరు ఎగ్జామ్ రాసేసేయచ్చు.